اس ہندو نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ لوگوں نے جو الزام لگایا کرشچن کے 16,000 سے اوپر کی بیویاں ہیں، تو یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا، چلو چلتے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جی کو نمسکار، میں لال چند آریہ نیا باس آریہ سماج مندر سے۔ سب سے پہلے مانیہ روشن دار جی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوامی دیانند سرسوتی نے جو اپنی جیونی میں لکھے 7 پرکاش میں، اس میں شری کشن جی کو یوگی راج شری کشن کا ہے، جبکہ کہ ان کی کوئی بیویاں نہیں تھی، ایک کے علاوہ ان کا نام تھا رکمنی، اور ان سے ہی بچہ پیدا ہوا تھا پدم۔ انہوں نے ایک الزام لگایا آریہ جاتی پہ کہ شری کشن جی کی 11,000 پتنیاں تھیں۔ کرپا آپ سمادھان کریں اور اس کا جواب آپ پون لیں ان سے کہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جواب کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں ادھر، سوال مجھ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ۔ شنکراچاریہ اگر چاہتے میں جواب کے بعد اضافہ کرنا چاہتے ہیں میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ میں بھی طالب علم ہوں الحمدللہ، صرف قرآن کا نہیں، وید کا بھی، مہابھارت، رامائن انشاءاللہ۔ پہلے آپ کا سوال دوں گا انشاءاللہ، اور باقی جو شنکراچاریہ نے کہا اس کا بھی جواب دوں گا۔ بھائی صاحب نے کہا کہ جو میں نے الزام لگایا کہ کرشن کے 16,000 سے زیادہ بیوی تھی، وہ الزام میں وہ آپ کے مہابھارت میں لکھا ہوا ہے، اور کرشن کی ایک بیوی نے 8 بیویاں تھے، 8 بیویاں تھے، اس میں سے رکمنی تھی، 8 بیویاں تھی۔ اس کے بعد 16,100 جب جنگ کے حالت کے اندر ان نے 16,100 سے شادی کی، یہ لکھا ہے مہابھارت کے اندر انوشاسن پرو میں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں جب آپ تقریر کرتے ہیں، جواب دیتے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے کتاب سے۔ میں کہتا ہوں یا کوئی سوامی کہتے ہیں، شنکراچاریہ کہتے ہیں، اس کی ویلیو 0 ہے۔ میں کچھ کہتا ہوں اسلام میں، اس کی ویلیو 0 ہے۔ میں حوالہ دوں گا قرآن اور صحیح حدیث کا۔ تو میرے تقریر میں جتنی بھی میں نے بات اسلام کے متعلق کی، اس کا حوالہ دی، چیپٹر نمبر سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 1، یا صحیح بخاری والیوم نمبر 4 حدیث 46۔ تو یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ مہابھارت میں لکھا ہوا ہے انوشاسن پرو میں کہ شری کرشن نے 16,100 ایک ساتھ میں 8 پہلے تھے، تو وہ 8 کو جڑ کے کل ملا کے ہوتے ہیں 16,108۔ تو 16,100 ساتھ میں انہیں کی، وہ جنگ کے حالت میں جب کئی لوگ مارے گئے، تو اس حالات میں تو یہ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو مہابھارت میں نہیں ماننا چاہیے۔ اور جو لوگ نے ابھی تقریر کی، میں تقریر کے بعد ماشاءاللہ جو شنکراچاریہ نے کہا اور شروع کیا، انہوں نے پوری تقریر میں ایک عربی کی آیت کی تلاوت کی، آیت یا عربی بولیں کلمے کی تلاوت کی، اور ایک سنسکرت کی تلاوت کی۔ اور کئی لوگ نے جب انہوں نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ، جب انہوں نے کہا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت لوگ نے یہ سمجھا ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں شنکراچاریہ وہ مسلمانوں کو بہلانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے۔ ان کی کیا نیت تھی اللہ عالم، میں نہیں جانتا، میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میرے دماغ میں فوراً جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ وید کا نچوڑ ہے، پرانا کا نچوڑ ہے، جو کہہ رہے تھے، فوراً میرے دماغ میں وہ شلوکا یاد آنے لگے۔ اور شنکراچاریہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، ان کی نیت کیا تھی اللہ عالم، لیکن وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، انہیں صحیح کہا کہ ہندو مذہب، یہ نام جو ہندو ہے یہ برٹشرز نے دیا، انگریزوں نے دیا، یہ ہندو لفظ جو ہے انگریزوں نے دیا ہے، صحیح نام ہونا چاہیے ویدنتی یا سناتن دھرم۔ یہ ہندو جو نام ہے یہ ہندوازم انگریزوں نے دیا۔ ہندو نام سب سے پہلے پرشین لوگ نے جب آئے تھے ہمالیہ کے ذریعے، اور جو عرب لوگ آئے تھے ہندوستان میں، انہوں نے نام ہندو دیا۔ اور آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں پڑھیں گے والیوم نمبر 20 ریفرنس نمبر 581، اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوازم از اے گروپ آف بلیف فار پیپل لیونگ ان انڈیا۔ تو ہندوازم جو لفظ ہے یہ انگریزوں نے دیا ہے، صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم، اور بالکل صحیح ہے کہ سب سے اونچی کتاب ہندوازم میں وید اور اپنشد پرانا۔ اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد ادھیائے 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1، اس میں لکھا گیا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ شتا اپنشد میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 6
श्लोका नंबर 9 में, नाच्यस्य कश्चित् जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होती है कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है, न तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं। असम्मुति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानिए सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्हें पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पड़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अब दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र, दिगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्हें, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलिक्या आएगा। मलिक्या मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे हम भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे, उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है, इसका नाम है कल्कि पुराना। और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 and 15, जिसका भागवत पुराण में भी जिक्र है
वर्ड नंबर 2, वर्स नंबर 18 to 25, 18 से 25 तक, जिसमें कल की पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल की। उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानिए अमन, अमन करने वाली। और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले। और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल की पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में। अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के निचोड़ है कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफी चीज पर अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर कल की पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल की के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब है।